बस नेड़े नेड़े वे ढोला बस नेड़े नेड़े वे ढोला सानू हरदम तेरियां लोड़ां दुनिया दे विच सजना बाजो मेरा नाम दर्शन सिंह है। मैं पंजाबी विच फिक्शन लिखना। मेरा जन्म एक छोटे जिहा कस्बा सी सांदलबार विच, हुण पाकिस्तान विच है। उसदा नाम सी सांगला हिल। मेरा जन्म उत्थे होया। ये जिहड़ा सांगला हिल शहर सी, मंडी सी, अनाज मंडी थी। और ये लाहौर, एक पासे दे लाहौर सी ते दूजे पासे दे लायलपुर सी। रेलों का जंक्शन सी, बड़ी आवाजाही सी, बड़ा कुगवस्ता कस्बा सी। मेरी मुढ़ली पढ़ाई उत्थों दे खालसा स्कूल विच हुई ते जदों मैं मैट्रिक कर ली ते उत्थों मैं फिर पढ़न लई लाहौर चला गया। लाहौर मैं इंटरमीडिएट, उस जमाने पढ़ाई होर तरह की होंदी सी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA, MA इस तरह होंदी सी। दो साल करके इस तरह चलता सी। ते इंटरमीडिएट मैं सिख नैशनल कॉलेज लाहौर तो की। उस तो बाद मैं BCom का दाखला लिया हेली कॉलेज ऑफ कामर्स लाहौर, बिल्कुल अनारकली दे कंढे ते बनिया होंदा सी। ते उत्थे मैं वो 3 सालों का कोर्स होंदा सी। मैं पहला साल किया तो जो दूसरा साल चल रहा सी पार्टीशन हो गई। जो बंटवारा होया सी मेरी उदों 19 साल की उम्र सी। मैं पहले अमृतसर आया, उत्थे 1-2 महीने रहा। उस तो बाद मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आके इत्थे जिहड़ी सियासी लहर सी उहदे विच ते जिहड़ी साहित्यक लहर सी उहदे विच काम करना शुरू किया। अजे मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं सी होई ते उहदा मैनूं उस वेले सारा कुछ उथल पुथल होया होया सी ते कोई किसी नूं पढ़ाई की सार नहीं सी हैगी कि होए, ना ही कोई फिक्र सी, क्योंकि खाण पीण भी कुछ नहीं सी। 3 कपड़ियां नाल आए थे उधर ते पढ़ाई पढ़ूई की कोई सुझ नहीं सी रही। हाँ जी, कोई काम कार नहीं सी। मेरे जिहड़े मापे भी आए सन उन्हां कोल भी कोई काम नहीं सी, सारे सी। ते उसले ते मुड़ के पैर जमीन ते रखण दी, पैर जमान की गल थी। कोई वड्डियां गल्लां नहीं सी सोची जा रही। नाले असीं सियासत विच और जिहड़ी सैहत की जथेबंदी सी उस काम च लग गए। उस जमाने च इत्थों दिल्ली तो पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी का एक सैल हुंदा सी। वो जिहड़ा सैल सी, मैं उस सैल का मैंबर होया ते ये अंडरग्राउंड गुप्त काम सी ते उहदे च काम करना शुरू किया। वो एक आइडियोलॉजिकल विचारधारक परचा निकलता सी, साडा युग, अवर एरा। हाँ जी, तो मैं उहदे च काम करना शुरू किया। ते नारे जिहड़ी इत्थे अगां वधू लिखारी सभा की जथेबंदी थी, उन्हां दा जिहड़ा पंजाबी की इकाई सी, उहदे च मैं उहदा कन्वीनर लगा। फिर जिहड़ा साडा जिहड़ा कॉलेज लाहौर हुंदा सी, उहदे प्रोफैसर और स्टूडेंट्स इकट्ठे होके इत्थे रोहतक इकट्ठे होए ताकि कोर्स ते पूरा किया जा सके। फिर मैं 1 साल रोहतक चला गया तो उत्थे अपना BCom का कोर्स पूरा किया। जदों मैं वापस आया तो मैनू इत्थे रशियन न्यूज़ एजेंसी होंदी सी, समाचार एजेंसी तास, वो इत्थों उन्होंने अपना परचा कढ़ना शुरू किया, थोवटलैंड। तो उन्होंने बड़े सबसक्रिप्शन आते सन, उन्होंने कोई अकाउंट्स का या कोई सिलसिला नहीं सी हैगा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਮਾਚਾਰ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 1966 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਤਹਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਇਮ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 1956-55 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ, 3। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 66 'ਚ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਨ 69 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 1993 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 43 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬਣ ਸਕਣਾ,
ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅੱਛਾ ਬਣੀਏ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੋਲ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕੀਆ ਲੇਖਕ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲੇਖਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੈਚ ਲਿਖ ਦੇ, ਬਣਾ ਦੇ, ਪੈਨ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੇਸ ਕੁਦੇਸ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਲਿਖਣ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲਸਟਾਏ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਖਣ ਵਕਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੱਖੀ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ 11-12 ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ।
ਕੋਈ 2-3 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਭਾਊ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਲੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਔਰ ਰੌਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਸਰਲ, ਸੁਭਗ, ਸੁੱਚੀ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਲਸਟਾਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਰਗੇਨੇਵ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲਪ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਦਰੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਿਨਾਮਨਾ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਈਵਰੀ ਟਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਬਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਸਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12, 13, 14 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਦੂਦ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਥੂਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਪਾਰਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਤਨੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਬਡਿਊਡ ਹੈ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਉੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਤੋਂ ਬਿਆੰਡ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਾਸਤਕ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂ ਨਾਸਤਕ। ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਚੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਨ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ 3 ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕਤਲ ਵਕਾਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ذاتی ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਦਲ ਚਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਨਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਗਲਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ, ਲੁੰਪਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੰਪਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨਟ ਓਰੀਜਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਕਰਨਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਿੰਜ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈੜਾ ਥੁੱਪਣੇ ਵਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਐਨੀਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਨਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ।
ਆਵਸ ਨੇੜੇ